So in unit 1, we are totally studied about the coordinate systems, the different type of coordinate systems which are available in our syllabus, and they are the several types of coordinate systems in which we only prefer three coordinate systems, that are the Cartesian, cylindrical, and spherical coordinate systems. So the first three coordinate systems, basic coordinate systems, we have studied and previously. Their conversions from one coordinate system to another coordinate system also, and today, so these are the range of, so every coordinate system has its own parameter. Parameter means like coordinates. Likewise, Cartesian coordinate system has a parameter of x, y, z. Cylindrical coordinate system has a parameter of rho, phi, z, whereas the spherical coordinate system has a parameter of r, theta, and phi. So every parameter has its one ranges, like x has a range of -infinity to +infinity, y has same, and z has also same. Similarly, यो स्लाइडहरु कुन ठाउँमा अपलोड गर्नुभछ? मैले गरेको छैन भाइ, आज गरिदिन्छु ल। अलिक यो बिएससीमा अलिक बिजी भयो क्या यतातिर, अलिक तिमीलाई पनि थाहा छ पैसातिर लास्ट धेरै बिहे भयो, अनि म आज गरिदिन्छु, क्लास सकेपछि म गरिदिन्छु, गरेको छैन। यही तिम्रो मेरो यहाँ कहाँ गर्छु भने नि, यहाँ हेर, जुन यो एक मिनट ल, जुन यो छ नि तिमीहरूको, यो तिमीहरूको टिम जुन छ यहाँनिर, यो टिम देखिरहेछौ नि हैन? यो टिममा तिम्रो इम्याक्समा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स खोल्दाखेरि माथि यो जुन तिम्रो यो ट्याब छ, यो फाइल्स, यो फाइल यहीँनिर नोट, यहीँनिर यही ट्याबमा तिमीको अपलोड हुन्छ। म यहाँनिर अपलोड गर्छु, यहाँनिर जस्तै यो म अपलोड गर्छु, जस्तो यहाँ छ हैन, अलिक स्लो भइरहेछ। म तिमीलाई अपलोडै गरेर देखाइदिन्छु एउटा। र तिम्रो क्लास सके पछाडि यहाँनिर यो रेकर्डिङ भएको छ, त्यसपछि यो अपलोड गर्नु पर्यो भने, जस्तै यो म अलिक पुरै रिनेम गर्ने, पुरै प्रोपरली रिनेम गरेर कि यो कुन युनिटको हो हैन, त्यसरी नै गरेर म अपलोड गरिदिन्छु। सो यहाँनिर अहिले जुन मसँग करेन्टली यो फाइल चाहिँ यिनीहरूको रिनेम गरेको छुइनँ। जस्तै यहाँ लेखेको छ नि C2, बस जस्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि पिडिएफ बनाएँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अनि पिडिएफ बनाएर म तिमीलाई पढाइरहेको छु। सो अब यसरी ऱ्यान्डमली गर्दाखेरि तिमीहरूलाई पनि अब डाउनलोड गर्दाखेरि सरले कुन हाल्नेमा छ त्यो थाहा हुँदैन। सो फर्स्ट बिफोर अपलोडिङ I have renamed this, जस्तै कि यो जुन छ यो सायद युनिट 1 को, यो युनिट 1 को हो, त्यसलाई म रिनेम गर्छु अनि तिमीलाई गरिदिन्छु अपलोड राम्रोसँग ल। युनिट 1, युनिट 2, त्यसरी नै युनिट 1 को पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो कि त्यसपछि त्यसको कन्भर्जन हो भनेर त्यसरी जस्तै नोटहरुमा पनि लेखेको हुन्छ नि टपिकहरु त्यो सेन्समा। सो and we have already seen the relationship between the Cartesian coordinate system and cylindrical coordinate system. That is, the Cartesian means what? X, Y, Z, and cylindrical means what? Rho, phi, Z. So how X, Y, Z is converted into the rho, phi, Z? Like if we have known the parameter of X, Y, Z. So from X, Y, Z we can convert X, Y, we can calculate rho, theta, rho, phi, and Z. At Z equals to Z, and rho equals to under root x square plus y square, and phi equals to tan inverse y by x. And similarly, we can also convert in reverse, that is the from cylindrical coordinate system to Cartesian coordinate system. It means that if we have given the value of rho, phi, and z, so we can calculate or obtain the value of x, y, z similarly. That x equals to rho cos phi, y equals to rho sin phi, and z equals to z. Z equals to z. So now the next is, यिनीहरु हामी पछि मजाले पढ्छौं। कन्भर्जनहरु मैले एउटा छुट्टै नोट नै बनाएको छु, नोट छ अर्को ट्याबमा छ। सो यहाँनिर लास्टमा मैले भनेको थिएँ, सो ड्युरिङ द कन्भर्जन there can be two types of transformation. It may be in point form, or it may be in matrix form or vector form. So in point form we use simply the point formula, like x equals to rho cos phi, y equals to rho sin phi, and z equals to z, and rho equals to under the x square plus y square, and phi equals to tan inverse y by x. But if on the vector, if the
फिजिकल क्वान्टिटी इज गिभन इन द भेक्टर फर्म। यदि फिजिकल क्वान्टिटी यदि भेक्टर फर्ममा दिएको छ भने, जस्तै भेक्टर फर्म के हुने भन्दाखेरि कार्टेसियन, जस्तै कार्टेसियन के हुन्छ AX AY एन्ड AZ, एन्ड सिलिन्ड्रिकलमा के हुन्छ एरो FY AZ। बिकज एनी भेक्टर लाइक सपोज भेक्टर ए छ अरे, यो भेक्टरलाई हामी कार्टेसियनमा कसरी लेख्छौँ, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ AX इन्टु AX हैन, प्लस AY इन्टु AY हैन, यसरी लेख्छौँ। म पुरै लेख्दिनँ, अलिक सर्ट फर्ममा AY इन्टु AY प्लस यसरी नै के हुन्छ यो हुन्छ। त्यस्तै यदि हामीले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्यौँ भने सेम यसरी लेखिन्छ। सो अब यसलाई यदि यो फर्ममा लानु पर्यो भनेपछि कुनै पनि भेक्टरलाई सुन है, कुनै पनि भेक्टरलाई यदि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम, जस्तै म सिलिन्ड्रिकलमा के हुने भयो एरो इन्टु, हेरौँ है, एरो इन्टु एरो युनिट भेक्टर हो, प्लस FI इन्टु FI प्लस AZ इन्टु AZ। यहाँ अलिकति म एउटा कन्सेप्ट बुझाउँछु, बाँकी सबै सेम हो, त्यही भएर हेर है। सो यदि यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको के हो रिप्रेजेन्टेसन हो, यो कसको के को रिप्रेजेन्टेसन हो सिलिन्ड्रिकलको। सो कार्टेसियनलाई यदि सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसरी, सो यहाँ त वी ओन्ली निड द भ्यालु अफ एरो FI एन्ड AZ। सो भनेपछि यहाँनिर हामीलाई एरो FI र AZ भ्यालु भएपछि पुग्छ। त्यसलाई के गर्ने यसरी लेख्दा हुन्छ। तर के हुन्छ हामीलाई AX AY र AZ दिएको हुन्छ। यहाँनिर XYZ हैन, यहाँनिर XYZ दिएको हुन्छ, यहाँनिर AX AY AZ दिएको हुन्छ र हामीलाई एरो FI AZ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। उल्टो यदि हामीलाई एरो FI AZ दिएको छ भने त्यहाँबाट के निकाल्नु पर्ने हुन्छ AX AY AZ निकाल्नु हुन्छ। सो दिस इज व्हाट वी कल द कन्भर्जन इन भेक्टर फर्म। यसलाई के भन्छ भेक्टर फर्म। र अघि पढेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कन्भर्जन इन पोइन्ट फर्म, जसमा XYZ दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँ जुनमा चाहिँ यहाँ XYZ दिएको छ, त्यहाँबाट रो 5Z र रो 5Z दिएको छ, त्यहाँबाट XYZ निकालेको छ। सो दिस इज द कन्भर्जन इन पोइन्ट फर्म एन्ड नाउ द नेक्स्ट वान इज द कन्भर्जन इन भेक्टर फर्म और म्याट्रिक्स फर्म। दिस इज व्हाट म्याट्रिक्स फर्म। अब हेर अस्ति हामीले पढेकै हो। सो यदि AX AY AZ को भ्यालु दिएको छ भने सिम्पली के गर्ने, यो फर्मुला लेख्ने, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने र सिम्पली त्यहाँबाट हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गरेर के निकाल्छौँ, यसो इक्वेटिङ गरेर एरो FI र AZ को भ्यालु निकाल्छौँ। एन्ड सो दिस इज कल्ड म्याट्रिक्स फर्म एज वेल एज भेक्टर फर्म। त्यस्तै उल्टो रिभर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एरो FI AZ दिएको छ, के दिएको छ भन्दाखेरि एरो FI AZ दिएको छ। यहाँबाट यदि हामीलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम निकाल्नु छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेट भनेको AX AY AZ निकाल्नु छ भने के गर्छ, म इक्जाम्पल पछि न्युमेरिकल गराएर देखाउँछु। सो त्यतिखेर के चाहियो हामीलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने आउँछ। सो नाउ नेक्स्ट इज यो हामीले अस्ति पढिसक्यौँ। सो स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम के पारामिटर हुन्छ भन्दाखेरि R, थीटा एन्ड फाइ हुन्छ। R, थीटा एन्ड फाइ वेयर द प्रिभियसली युज्ड parameter is phi. Phi is already used in Cartesian coordinate system. So phi is nothing. It is a azimuthal angle between the radius and the z-axis. Here R is the radius of the sphere. Theta is the radius between the z-axis and so theta z-axis र के हुन्छ भन्दाखेरि उसको sphere को radius को बीचमा हुन्छ. So this is the 3D representation of a spherical coordinate system. जसमा चाहिँ के हुन्छ R हुन्छ, यो R हो, R थीटा यो हो र R थीटा के हुन्छ फाइ हुन्छ है. सो हामीले बेस त लिनु केले लिनु पर्यो, कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा बेस लिनु पर्यो, बेस भनेको रेफरेन्स त हामीले जहिले पनि हाम्रो उनी के अरे उयो नै हुन्छ, के भनौँ न जुन ओरिजिन हुन्छ नि, ओरिजिन भनेको ओरिजिनल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको XYZ नै हुन्छ हाम्रो रेफरेन्स. जस्तै कि जति पनि यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, जति पनि नम्बर सिस्टम आए पनि चाहे त्यो के अरे बाइनरी होस् या अक्टल होस् या हेक्साडेसिमल होस् या जेसुकै होस्, सबैको जुन बेस हुन्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ. डेसिमललाई नै हामी रेफरेन्स मानेर पढ्छौँ है. त्यस्तै जति पनि कोअर्डिनेट सिस्टम होस्, चाहे त्यो स्फेरिकल होस् या कार्टेसियन होस् चाहे इलेक्ट्रिकल होस् हैन, जति पनि हुन्छ सबैको जुन रेफरेन्स हुन्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम नै हुन्छ, यानि कि रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम नै हुन्छ. सो त्यही भएर बेसिकली सुरुमा हामी के भन्छौँ कार्टेसियन बनाउँछौँ XYZ मा, र त्यो कार्टेसियनलाई नै हामी के गरेको कन्भर्ट गरेको केमा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यसरी हो. सो
अब यहाँ हेर यो आर भनेको के हो रेडियस, थीटा भनेको के हो एंगल, फाइ भनेको पनि के हो एंगल। सो सबैको लिमिट के हुने भयो लिमिट अस्ति पनि मैले भनिसकेँ कि रेडियस नेगेटिभमा कहिले पनि हुँदैन। सो रेडियसको रेन्ज के हुन्छ 0 टु इन्फाइनाइट हुन्छ हैन, जति पनि हुन्छ तर नेगेटिभ हुँदैन। थीटाको रेन्ज हुन्छ 0 टु पाई हुन्छ र फाइको रेन्ज हुन्छ 0 टु 2 पाई हुन्छ। सो दिस इज द रेन्ज। यो रेन्जहरू पछि जब हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक म्याग्नेटोस्ट्याटिकहरू पढ्दाखेरि त्यहाँनिर के अरे न्युमेरिकल गर्छौँ या डेरिभेसनहरू गर्छौँ। डेरिभेसन गर्दाखेरि वी निड द भ्यालु अफ दिस पारामिटर्स फर द डेरिभेसन एज वेल एज द न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू। न अब हेर सो यो अगाडि के थियो, अगाडिको थियो हाम्रो रो आर थीटा फाइ। सो आर थीटा फाइ द के थियो हाम्रो आर थीटा फाइ। सो आर थीटा फाइ इज द आर थीटा एन्ड फाइ। सो दिस इज द point form or this is the parameter of spherical coordinate systems. Now this is the point form. So यसलाई हामी के गर्छौँ, this point form can also be represent in a vector form. So vector form मा के चाहियो हामीलाई, यहाँ त vector form मा के हुन्छ AR into AR हेर है कति इजिली यहाँनिर बुझाएको छ। हेर्नु त vector form मा के छ भन्दाखेरि यहाँ त vector form मा सो के छ AR into AR यो सबै युनिट भेक्टर हो, दिज आर द युनिट भेक्टर। सो A थीटा into A थीटा प्लस FI into FI। सो दिस इज द भेक्टर फर्म। यसमा के छ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै छ। सो दिस इज द भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन अफ एनी भेक्टर इन स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम इन सर्ट। यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी पनि लेख्न मिल्छ AR, A थीटा, FI। किन भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न तिमीहरूले भन्छौ नि, जस्तै तिमीहरूले 8, 9, 10 मा पढेको होला, 10 मा पनि 2,3। सो 2,3 भने के हो, 2,3 भनेको यो x को भ्यालु यो y को भ्यालु हो। 2D कोअर्डिनेट सिस्टम हो जसमा फर्स्ट भनेको x हुन्छ र सेकेन्ड भनेको y को भ्यालु हो। सो यसलाई यसरी पनि लेख्नुहुन्छ 2x + 3y भनौँ न एउटा सिम्पली, या 2 इन्टु यो x एक्सिसमा र यो y डाइरेक्सनमा हैन यसरी। सो या 2ax भनौँ न 2ax र इन्टु 3ay यसरी। त्यस्तै यहाँ पनि सो यसलाई सर्ट फर्ममा के लेख्ने हुन्छ AR, A थीटा एन्ड FI। सो अब पछि अब के गर्ने कन्भर्जन गर्ने। सो अब कन्भर्जन गर्दाखेरि यहाँ हेर्ने कन्भर्जन गर्दाखेरि न द कन्भर्जन बिट्विन द के पो अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हुन्छ हाम्रो हेर जहिले पनि कन्भर्जन गर्दाखेरि जस्तै कि हामी पनि नम्बर सिस्टममा पढ्दाखेरि बाइनरी डेसिमल बेस मेन हुन्छ हाम्रो रेफरेन्स हुन्छ, डेसिमल टु बाइनरी पढिन्छ, डेसिमल टु अक्टल पढिन्छ, डेसिमल टु हेक्साडेसिमल पढिन्छ है। त्यसपछि तर उल्टो पनि पढिन्छ, बाइनरी टु डेसिमल पनि पढिन्छ, अक्टल टु डेसिमल पनि पढिन्छ, तर डेसिमल हुन्छ नि हैन, डेसिमलमा हुन्छ नि। त्यही भएर यहाँनिर पनि हाम्रो पहिले चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि कन्भर्जन बिट्विन द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम that is xyz into the spherical coordinate system that is r theta phi। यो कुन फर्म हो, यो पोइन्ट फर्म हो। xyz दिएको छ, अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो r theta phi निकाल्नु पर्छ। कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्ने। त जस्तै यो के हो हाम्रो एउटा यो पोइन्ट लिए हामीले एउटा मैले पोइन्ट लिए पी पोइन्ट लिए। सपोज एउटा अब्जेक्ट छ, जुन अब्जेक्ट चाहिँ पोइन्ट पी मा यहाँ के हो छ लोकेटेड छ र जसको कोअर्डिनेट के हो xyz, कुन एक्सिसमा कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा। सो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम के हुन्छ x भयो, यो x एक्सिस भयो, त्यसपछि यो y भयो र यो के भयो z भयो। सो यो हैन। सो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा एउटा पोइन्ट p छ जसको कोअर्डिनेट x y z भयो। ओके अब यहाँ हेर, अब यसमा के गरे मैले एउटा यो रो बनाए। रो के हुन्छ, रो इज द रो के हुन्छ, रो इज द रेडियस अफ सिलिन्ड्रिकल र जसमा र x एक्सिस र रोको बिचमा बनेको एंगललाई के भनिन्छ फाइ भनिन्छ। सो r के हुन्छ, r इज द रेडियस अफ स्फेरिकल r हो हैन। त्यसपछि यो डिस्टेन्स के हो, यो भर्टिकल डिस्टेन्स के हो z, यो पनि z हो र यो पनि z हो, यति यो पनि के हो z हो। दुईटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ, प्यारलल भएर यो दुईटा प्यारलल भएर के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सो अब के गर्नु पर्यो, यो x y z लाई हामीले के गर्नु पर्यो r थीटा फाइ मा के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो। रो थीटा फाइ मा अलरेडी हामीले गरिसकेका छौं, रो थीटा फाइ मा अलरेडी हामीले पढिसक्यौं। सो अब यसलाई के गर्नु पर्यो r थीटा फाइ मा कन्भर्ट कसरी गर्ने यहाँ हेर्ने। सो r इक्वल्स के हुन्छ यहाँनिर r इक्वल्स के हुन्छ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन्छ। सो रेडियस अफ स्फेयर के हुन्छ r इक्वल्स टु अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यसको डेरिभेसन गर्नु पर्दैन, सिम्पली हामीले फर्मुला मात्रै जान्छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन्छ। र थीटा इक्वल्स के हुन्छ tan इन्भर्स
अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड हुन्छ र फाइ कस्ट के हुन्छ tan इन्भर्स वाई बाई एक्स यो सेम हुने भयो यो त पुरानै कार्टेसियन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट नै आएको हो फाइ कस्ट टु tan इन्भर्स वाई बाई एक्स थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड हुन्छ र आर इक्वल्स टु अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड हुन्छ यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त रो इक्वल्स के हुने भयो अघिकै एक्स इक्वल्स टु रो कस फाइ वाई इक्वल्स टु रो साइन फाइ हैन र रो इक्वल्स के हुन्छ आर साइन थीटा हुन्छ हैन जेड इक्वल्स टु रो इक्वल्स टु आर साइन थीटा र जेड इक्वल्स टु आर कस थीटा यो सबै यो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोबाट निकाल्दाखेरि र जेड इक्वल्स टु जेड हुन्छ सो जेड इक्वल्स टु जेड दिनुभयो हैन अब यहाँ हेर्दा आर इक्वल्स यो निकाल्दाखेरि यो आर इक्वल्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यो आर इक्वल्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेपछि अंडर रुट के हुने भयो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर र रो स्क्वायर इक्वल्स के हुन्छ अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्लस जेड स्क्वायर हुने हैन त्यहीबाट आएको यो र tan इन्भर्स के हुन्छ थीटा इक्वल्स टु हेर त थीटा इक्वल्स टु यहाँनिर tan इन्भर्स के हुने हो थीटा इक्वल्स टु पी बाई बी भनेपछि पी बाई पी भने के हुने भयो रो बाई पी भने के हो यो रो बाई के हुने भयो जेड हुने भयो रो इक्वल्स के हुन्छ अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काट सिलिन्ड्रिकलबाट सो tan इन्भर्स रो बाई जेड हुन्छ पी बाई बी हुन्छ पी भने के हुने भयो अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो र अर्को फाइ इक्वल्स टु tan इन्भर्स वाई बाई एक्स सो क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर खासमा यो भनेको यो हो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो है रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो र यो भनेको खासमा के भन्दाखेरि tan इन्भर्स रो बाई जेड हो tan इन्भर्स रो बाई जेड हो अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि यो रो बाई रो यो हुँदाखेरि यो हुँदाहुँदै पनि यो फर्मुला किन बनाएको हो हैन र यो हुँदाहुँदै यो किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन के छ कि हामीले गिभन के छ गिभन छ एक्स वाई जेड गिभन छ र निकाल्नु पर्ने आर थीटा फाइ रो दिएको छैन भने त्यही भएर हामीले यो जति पनि हामी प्यारामिटर छ सबै प्यारामिटरलाई नन प्यारामिटरमा कन्भर्ट गरेको त्यो के भन्दाखेरि आर एक्स वाई जेड सो गिभन के छ एक्स वाई जेड गिभन छ है सो भनेपछि जेड कुरा दिएको हुन्छ त्यसकै टर्म्समा हुनु पर्यो नि त यो फर्मुला अन्य निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यहाँनिर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरबाट त निस्किँदैन किन भन्दाखेरि रोको त भ्यालु दिएको छैन सो रो इज अगेन कन्भर्टेड इन्टु द एक्स वाई फर्म एन्ड फ्रम द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम सिलिन्ड्रिकलबाट किन रो इक्वल्स के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ त्यही भ्यालु यहाँ लेखेको सो रो स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के हो जेड स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै नै यहाँनिर पनि रो बाई जेड आएको छ तर रोको भ्यालु त थाहा छैन थाहा छ कि एक्स वाई जेड सो रोको भ्यालु के लेखेको अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर र जेड को जेड अलरेडी दिएकै छ so in this way we can convert a Cartesian coordinate system into the spherical coordinate system न vice versa पनि पढ्ने so vice versa के हुने भयो अब vice versa मा के दिएको छ हामीलाई हेरौँ है so vice versa मा के दिएको छ हामीले दिएको छ r थीटा फाइ दिएको छ के दिएको छ r थीटा फाइ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने x y z मा so r थीटा फाइ भन्छ x इक्वल्स के हुने भयो so x इक्वल्स के हुने भयो यहाँ र x इक्वल्स के हुन्छ रो cos फाइ हुन्छ हैन x इक्वल्स टु रो cos फाइ अब हामीलाई के चाहियो त हामीले दिएको छ के r थीटा फाइ दिएको छ अब रो त दिएको छैन भनेपछि x y z को भ्यालु r थीटा फाइ कै टर्ममा हुनु पर्यो अब एकैछिन यो तल गएर यसरी आउँछ न x इक्वल्स के हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल्स टु r sin थीटा इन्टु cos थीटा किनकि अघि के थियो x इक्वल्स यहाँ रे x इक्वल्स के थियो रो cos फाइ छ नि रो cos फाइ र रो इक्वल्स यहाँनिर हुन्छ r sin थीटा हुन्छ रो इक्वल्स के हुन्छ r sin थीटा हुन्छ सो भनेपछि रोको भ्यालु पुट गर्दाखेरि के हुने भयो r sin थीटा इन्टु cos फाइ हुन्छ है किन भन्दाखेरि रोको त भ्यालु दिएको छैन नि हामीलाई के गर्नु छ हामीलाई r थीटा फाइ दिएको छ त्यहाँबाट x y z दिएको भ्यालु सुनिरहेछौ नि सुनिरहेछौ नि सुनेको छ सर सुनिरहेछ ओके सो अरु बुझि पनि रहेछ होला नि बुझिरहेछ ओके सो अब यहाँ हेर दिएको के छ हामीलाई
r थीटा फाइ दिएको छ। अब रिभर्समा जाँदैछ है, रिभर्समा r थीटा फाइ दिएको छ, यहाँबाट निकाल्नु पर्यो x y z निकाल्नु पर्यो। फर्मुला के हुन्छ, x इक्वल्स हुन्छ रो cos फाइ हुन्छ। अब रो cos फाइ हुन्छ, रो त दिएको छैन किन भन्दाखेरि x y r थीटा फाइ दिएको छ। सो रो इज अगेन इक्वल्स टु के हुन्छ, r को टर्म्समा r sin थीटा हुन्छ। सो यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि के हुने भयो, r sin थीटा इन्टु cos फाइ। सो नाउ x इज टोटली डिपेन्डेन्ट अन r थीटा एन्ड फाइ। एक्स अब टोटली के हुने भयो, r थीटा र फाइको टर्ममा डिपेन्ड भयो भन्नाले स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको प्यारामिटरमाथि डिपेन्ड हुने भयो। सो त्यसरी नै y कस्ट के हुन्छ, त्यसरी नै y कस्ट के हुन्छ, रो साइन फाइ हुन्छ। र अब रो साइन फाइ हुन्छ, रो त दिएको छैन हामीलाई, दिएको छ यो तीनटा मात्रै, r थीटा फाइ मात्रै दिएको छ। सो रो इज अगेन कन्भर्टेड इन्टु द r थीटा फाइ। के हुन्छ, रो कस्ट के हुन्छ, त्यही हुन्छ अघिकै यहाँनिर रो कस्ट के हुन्छ, r sin थीटा भन्छ। यो भ्यालु यहाँनिर पुट गर्दाखेरि के हुने भयो, r sin थीटा इन्टु sin फाइ। सो r sin थीटा इन्टु sin फाइ इज द भ्यालु अफ के हुने भयो, y। सो नाउ y इज totally dependent on r theta phi which is the coordinate of spherical coordinate system। र z इक्वल्स के हुन्छ, z इक्वल्स टु r cos थीटा हुन्छ। z इक्वल्स के हुन्छ, r cos थीटा यहाँ माथि दिएको छ, z इक्वल्स टु r cos थीटा, यहाँबाट के अरे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोबाट आएको है, z इक्वल्स टु r cos थीटा। सो यहाँ हेर, यो जुन यो भ्यालु छ, अघि एउटा भन्नुपर्ने यहाँ जुन दिएको छ के अरे सो थीटा इक्वल्स के छ, थीटाको भ्यालु tan इन्भर्स रो बाई जेड पनि थियो एउटा, tan इन्भर्स रो बाई जेड, यानी रो इक्वल्स टु अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैन। र अर्को यहाँबाट पनि अर्को पनि भ्यालु हुन्छ थीटा निकाल्ने, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जेड इक्वल्स टु आर कस थीटा भयो। सो यहाँबाट कस थीटा निकाल्दै के हुने भयो, थीटा इक्वल्स टु कस इन्भर्स जेड बाई आर हुने भयो, कस इन्भर्स जेड बाई आर। तर हामीलाई दिएको के छ, r थीटा फाइ मात्रै दिएको छ, जेड त दिएको छैन। सो जेड भन्छ सरी जेड दिएको छ, r त दिएको उल्टो, यहाँबाट चाहिँ यहाँ यो थीटा निकाल्दाखेरि थीटा दिएको के छ, एक्स वाई जेड दिएको हुन्छ, एक्स वाई जेडबाट हामीले r थीटा फाइ निकाल्नु पर्ने। सो थीटा इक्वल्स टु अर्को मैले फर्मुला निकाल्न खोजेको, सो थीटा इक्वल्स टु कस इन्भर्स जेड बाई आर, r त दिएको छैन माथि यहाँनिर। सो r इज अगेन कन्भर्टेड इन्टु द x in terms of x y z। so r equals के हुन्छ, अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो नाउ थीटा इज इक्वल्स टु cos इन्भर्स z बाई अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। इट मिन मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हामी z जुन यो थीटाको भ्यालु छ, यो थीटाको भ्यालु हामी दुई मेथडबाट निकाल्न सक्छौँ। सो वी क्यान युज अ tan इन्भर्स फर्मुला, tan इन्भर्स रो बाई z यानी कि अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई z, और वी क्यान also use थीटा इक्वल्स टु cos इन्भर्स बाई z वेयर cos इन्भर्स z बाई r। र r को भ्यालु दिएको हुँदैन, सो r इज अगेन कन्भर्टेड इन्टु द x y z टर्म्स। सो के हुने भयो, cos इन्भर्स z बाई अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो यो पनि युज गर्न मिल्छ, यो पनि युज गर्दा हुन्छ। सो कुरो यति मात्र हो कि थीटाको भ्यालु टोटली के माथि डिपेन्ड छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड को प्यारामिटर माथि डिपेन्डेन्ट छ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ कि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई र जेड, एक्स वाई जेड लाई के गर्यौँ हामीले यहाँनिर यो तीनटामा के गर्यौँ कि r थीटा फाइमा के गर्यौँ, r थीटा फाइमा के गर्यौँ हामीले कन्भर्ट गर्यौँ, r थीटा फाइमा कन्भर्ट गर्यौँ है। सो तर यो फर्मुला फेरि यहाँबाट हामीले के गर्यौँ कि r थीटा फाइको भ्यालुलाई हामीले के गर्यौँ, फेरि हामीले एक्स वाई जेडमा कन्भर्ट गर्यौँ, भाइस वर्सा। सो दिस इज व्हाट वी कल कन्भर्जन बिट्विन द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम इन्टु द स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड स्फेरिकल इन्टु द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम इन पोइन्ट फर्म। यो पोइन्ट फर्म मात्रै हो, सो न भेक्टर फर्म बाँकी छ अब, यानि कि मेट्रिक्स फर्म। सो यो पोइन्ट फर्म दिँदाखेरि हामीले यसरी यो फर्मलाई युज गर्यौँ, यो यसरी युज गर्न सक्यौँ। अब केमा दिएको छ, अब दिएको छ सपोज मेट्रिक्स फर्ममा, भेक्टर फर्ममा। सो भेक्टर फर्ममा कसरी गर्ने, त्यही मेट्रिक्स फर्मलाई युज गर्ने। सो भेक्टर फर्ममा गर्नको लागि पहिला एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है, त्यसपछि हामी पछि गर्ने के अरे अर्को पछि पढ्छौँ। सो यहाँ क्वेसन दिएको छ, given a point p equals to minus 2 6 3 and vector a equals to this y into x plus यहाँ अब के छ भन्दाखेरि अब तिमीहरू टोटली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स पढ्दैछौ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा टोटली तिमी 100% के छ हाम्रो भेक्टर फर्ममा छ। सो त्यही भएर पहिला के हुन्छ भनेको तिमीहरूको सिलेबसमा सर्टेन पर्सन स्केलर पनि हुन्थ्यो, सर्टेन पर्सन भेक्टर पनि हुन्थ्यो, कुनै कुराहरू अरू पनि हुन्थ्यो
हैन। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ टोटली जति पनि पर्छ सब भेक्टर फर्म हो। त्यही भएर भेक्टर यो यसरी यो यहाँनिर यो खासमा भेक्टर हो नि त, यो भेक्टर लेखे पनि हुन्छ र नलेखे पनि आखिर भेक्टर नै बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ ए पनि भेक्टर नै हो। सो बाई डिफल्ट आफै के अन्डरस्टुड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि all the parameters given in the vector form, यहाँ स्केलर फर्ममा हुँदैन। यदि यस्तो दिएको छ भने ax युनिट दिएको छ भने सबै भेक्टर फर्ममै हो, लेखिराख्नु। र तिमीहरू पनि इक्जाममा लेखे पनि हुन्छ र नलेखे पनि हुन्छ, तर इट इज बेटर टु राइट डाइरेक्सन एज वेल। डाइरेक्सन लेखेको झन् बेटर मानिन्छ है, लेख्दाखेरि झन् राम्रो, नलेख्यो भन्दा। जस्तै यहाँ मैले लेख्छु नि, तिमीहरू पनि यसरी ए भेक्टर इक्जाममा ए भेक्टर यो पनि युनिट भेक्टर भयो लेखेको झन् बेटर बुझिन्छ है। त्यो अब के एउटा पोइन्ट दिएको छ पी हैन, र अर्को एउटा भेक्टर फर्ममा एउटा कोड भेरिएबल दिएको छ, भ्यालु दिएको छ, ए भेक्टर दिएको छ y इन्टु एक्स प्लस जेड इन्टु एवाई। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्सप्रेस पी और ए इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हैन। जुन पी भेक्टर छ, यो पी भेक्टर र ए भेक्टरलाई सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा के गर्नु पर्यो, एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। एक्सप्रेस भन्नाले कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। एन्ड इभ्यालुएट ए भेक्टर एट पोइन्ट पी इन द कार्टेसियन एन्ड सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। र ए भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो, ए भेक्टरलाई पी भेक्टरमा पी पोइन्टमा के गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कुन सिस्टममा, कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम र सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा। अब हेर, सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट पी दिएको छ, हेर है, यो जुन पोइन्ट पी दिएको छ, पी के दिएको छ -263। ल मलाई भन त भाइहरू, यो पोइन्ट पी जुन दिएको छ यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टमको कोअर्डिनेट हो? कार्टेसियन। कसरी भन त? रेक्ट्याङ्गुलर। कसरी थाहा पायो? एक्स वाइ जेड छ सर। भेरी गुड हैन। अब यहाँ त यो एक्स वाइ जेड दिएको छ, एक्स वाइ यहाँ त एक्स वाइ जेड दिएको छ। अब जस्तै यो भएको भए के हुन्थ्यो, जस्तै 2, मलाई भन त यो भएको भए के कुन कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्थ्यो? यो आर थीटा फाइ भनेको स्फेरिकल होला। सिलिन्ड्रिकल सर। कुन हो यो? सिलिन्ड्रिकल। यो त सिलिन्ड्रिकल दुईटै हुन सक्छ सर। कसरी दुईटै हुन सक्छ? कुन कोअर्डिनेट रो हो कि फाइ, त्यसमा आर हो कि रो हो, त्यो डिटरमाइन हुनु पर्यो नि 2 को अगाडिको हैन। अघि एकजना भाइले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्नु त, उसले त दुईटै भनेन। यहाँ हेर, एउटा हुन्छ एक्स वाइ जेड। त्यही भएर अघि तिमीहरूलाई मैले त्यो रेन्ज पढाएँ होइन, रेन्जबाट त बुझ्ने हो नि। एउटा हुन्छ यो, अर्को हुन्छ रो फाइ जेड, यहाँ हेर है, रो फाइ जेड। अर्को हुन्छ आर थीटा फाइ, आर थीटा र फाइ हुन्छ है। सो अब यहाँ हेर, यसमा तिनटै के हुने भयो, भ्यालु लेन्थ हो। यो तिनटै लेन्थ हो, 2 3 4 5 6 हुन्छ। यो के हो, एउटा लेन्थ हो, एउटा एङ्गल हो, अर्को पनि लेन्थ हो है। यो के हो, एउटा लेन्थ हो, अर्को एङ्गल हो, अर्को पनि एङ्गल हो। सो भनेपछि एउटा लेन्थ, एउटा एङ्गल, एउटा लेन्थ छ भने के हुने भयो, कार्टेसियन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। यो त्यही हैन र? सिलिन्ड्रिकल हो त्यसले बुझ्ने नि। सो अब जस्तै मैले यो लेखेँ 2 लेखेँ हैन, त्यसपछि 60 डिग्री लेखेँ, त्यसपछि मैले फेरि 45 डिग्री लेखेँ। यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टम हो? अब चाहिँ स्फेरिकल भयो सर। यो स्फेरिकल भएन? अब चाहिँ स्फेरिकल भयो हो, एकजना भाइले सिलिन्ड्रिकल भन्नु, त्यही भएर। सो यो के हो, स्फेरिकल भयो। किन भन्दाखेरि आर थीटा र फाइ दुईटै के हो, एङ्गल हो। थीटा किन भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु के हुन्छ, 0 to पाई र फाइ के हुन्छ, 0 to 2 पाई हुन्छ। त्यही भएर सो थीटा र फाइ आर द एङ्गल, वेयर द आर इज द रेडियस डिस्टेन्स, रो इज द रेडियस डिस्टेन्स, जेड इज द डिस्टेन्स, फाइ इज द एङ्गल हो। यसरी नै हामी कम्पेयर गरेर भन्छौँ कि यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टम र त्यही अनुसार हामी फर्मुला युज गर्ने हो। त्यहाँ भनेको हुँदैन र कुनै बेला भनेको पनि हुनसक्छ। यहाँ जस्तै हेर त, यहाँ क्वेसनबाट पनि आफूले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ एक्सप्रेस द पी भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल एन्ड स्फेरिकल, भनेपछि पीलाई सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकलमा कन्भर्ट भन्नु भनेको यो कुन बाइ डिफल्ट कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिनु हो, अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा दिनु हो। जुन बाँकी के भयो, अब के बच्यो,
बाँकी के रह्यो अब कार्टेसियन सर कार्टेसियन हजुर कार्टेसियन भनेपछि कार्टेसियनमा दिएको छ र पो यो सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकलमा भनेको हो यसरी पनि बुझ्न मिल्छ जसलाई कसैले यदि कुनै बेला बिर्स्यो भने जस्तै कुनै कुनै विद्यार्थीहरू यसमा दिएको छ भनेर पो त यसमा र यसमा कमेन्ट गर्नु भनेछ भनेपछि अर्को कुन बाँकी हुने भयो कार्टेसियन यो कार्टेसियनमा दिएको छ त्यसै पनि बुझ्न मिल्छ बुझ्यो नि यो एउटा तरिका भनेको हैन अब त्यत्रो बुझ्नेले त बुझिहाल्छ नि कि यो के अरे त्यत्रो बुझ्नेले त त्यो पनि गरिहाल्छ नि कार्टेसियन कसम छ भनेर अब हेर सो एक्स वाइ जेडको भ्यालु के हो एक्स भनेको -2 हो वाइ भनेको 6 हो र जेड भनेको 3 हो ओके सो अब के छ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकलमा यो के छ हाम्रो भेक्टर फर्ममा छ सो पहिले पोइन्टै निकाल्नु न सिलिन्ड्रिकलमा के प्यारामिटर हुन्छ रो हुन्छ रो हुन्छ फाइ हुन्छ र जेड हुन्छ सो रो इक्वल्स के हुन्छ √x² + y² सो भ्यालु पुट गर्ने र भ्यालु इक्वल्स कति आयो यति आयो एक्स भनेको यो हो पुट गर्दाखेरि 4 + 36 = 6.32 हुने भयो के को भ्यालु रोको भ्यालु भयो ओके फाइ इक्वल्स के हुन्छ फर्मुला tan इन्भर्स y/x हुन्छ सो y/x भनेपछि के भनेको tan इन्भर्स y/x भनेको y कति दिएको छ 6/-2 अझै 6/-2 यो भनेको हाम्रो कुन कोर्डिनेट x भनेको माइनस भनेको कुन कोर्डिनेट सिस्टममा जाने भयो यो जाने भयो x - y प्लस हुन्छ सेकेन्ड कोर्डिनेट सिस्टममा सेकेन्ड भनेको हाम्रो लेस देन 180 डिग्रीमा जानु भयो त्यही अनुसार हाम्रो कति हुने भयो यो 108.43 हुन्छ हैन र जेड भनेको जेड हुन्छ जेड कति दिएको छ 3 दिएको जेड इक्वल्स जेड हुन्छ 3 हुने भयो सो न रो कति हुने भयो रो यति भयो फाइ कति भयो यति भयो र जेड कति भयो यति भयो सो हामीले के गरौँ पी भेक्टरलाई सिलिन्ड्रिकल कोर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्यौं है सिलिन्ड्रिकल कोर्डिनेट सिस्टम कन्भर्ट गर्नु त अर्को पनि भनेछ स्फेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम सो स्फेरिकल कोर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ प्यारामिटर r थीटा र फाइ हुन्छ r थीटा र फाइ हुन्छ सो अब r थीटा फाइ पनि निकाल्नु पर्यो सो r थीटा फाइ निकाल्नको लागि पनि हामीसँग फर्मुला छ अघि जस्ट हामीले पढ्यौं r थीटा फाइ r इक्वल्स के हुन्छ r इन टर्म्स अफ xyz theta in terms of xyz and phi in terms of xyz so r equals to के हुन्छ √x² + y² + z² पुट गर्दाखेरि यो यति आउँछ त्यसै थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स √x² + y² / z हुन्छ पुट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि x को भ्यालु पनि दिएको छ y पनि दिएको छ र z पनि दिएको छ पुट गर्दाखेरि 64.62 आयो र r थीटा फाइ चाहियो अब फाइ अलरेडी यहाँ निकालेकै छ भने चाहिँ दुई चोटी निकालेर राख्नु पर्दैन यो पनि एउटा के अरे टेक्निक हो हैन किन डबल निकालेर राख्नु पर्यो रिपिट हुन्छ हैन सो फाइ इक्वल्स टु कति हुनु 108.43 हुन्छ सो त्यही भएर निकालेर राख्नु पर्दैन डबल क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु पर्दैन यो फाइ सेम हुने भयो हैन सो नाउ दिस point p is totally converted into the cylindrical coordinate system as well as the spherical coordinate system so p लाई कसरी लेख्नु p equals to यसरी p equals to यो भयो इक्वल्स टु के हुने भयो यो के हो p in terms of rho phi and z मा भयो है सो यो के भयो x y z मा भयो यो के भयो x y र z मा भयो सो कार्टेसियन टु सिलिन्ड्रिकल र फेरि कार्टेसियन टु सिलिन्ड्रिकल एज वेल एज कार्टेसियन टु सिलिन्ड्रिकल भयो र अब कार्टेसियन टु के हो स्फेरिकल दैट इज r थीटा एन्ड फाइ मा गयो सो यसरी हामीले p भन्ने कोर्डिनेटलाई टोटली दुईटा कोर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्यौं अब अर्को के भन्दैछ भन्दाखेरि न कन्भर्ट यो फर्स्ट पोर्सन सकिसक्यो अब अर्को के भन्दैछ इभ्यालुएट ए भेक्टर यो भेक्टर इभ्यालुएट ए एट पोइन्ट p यो त सिम्पली हो भ्यालु पुट गर्ने हो अरु के पनि पर्दैन यसमा भ्यालु पुट गर्ने हो यहाँ दिएको छ सो ए भेक्टर के दिएको छ ए दिएको छ 6ax + ay दिएको होला के दिएको छ यहाँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि के छ a = y ax + x + z * ay दिएको छ सो एट पोइन्ट p भनेको छ p कति दिएको छ p को x y z दिएको छ यो x y z तीनटै भ्यालु पुट गर्दाखेरि y कति भयो 6 हैन y कति भयो 6 भने यो कति भयो 6ax भयो ओके 6ax + x + z x कति दिएको छ -2
प्लस 3 भने कति हो 1 हुने भयो सो 1 लेखिराख्नु पर्दैन सो के हुने भयो ay सो न a vector is equals to 6ax plus ay at point p हैन सो p पोइन्टमा यसको a को भेक्टर कति हुनु यति हुनु भयो सो अब के भन्दैछ भन्दाखेरि a भेक्टर evaluate a at point p in कार्टेशियन एन्ड सिलिन्ड्रिकल सो यो कुन कोर्डिनेट सिस्टम हो कार्टेशियन हुने भयो किन भन्दाखेरि यसमा के छ ax ay र az युज भएको छ त्यही भएर यो के हुने भयो कार्टेशियन कोर्डिनेट सिस्टम भन्छ फर्स्ट पोइन्ट सक्यो अब अर्को पनि के भन्दैछ अर्को कोर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु त्यो कुन कोर्डिनेट सिस्टम हो सिलिन्ड्रिकल कोर्डिनेट सिस्टम सो नाउ वी हैव टु कन्भर्ट this vector in another coordinate system that is the cylindrical coordinate system त्यसमा कसरी गर्न भन्दाखेरि अब हामीसँग फर्मुला छ फर्मुला के छ भन्दाखेरि अघि अस्ति पनि मैले सरी अस्ति अहिले भर्खर पनि पढाएर अस्ति पनि हामीले पढ्यौं सो अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो दिएको छ यो के भयो a कसो के हुने भयो 6 इन्टु हेर है x कसो 6 म लेख्दिन यसरी लेख्दिन a कसो यो ax इन्टु हेर है ax इन्टु ax प्लस ay इन्टु ay प्लस az इन्टु के हुने भयो az इन्टु az इन्टु के हुने भयो az अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीलाई सिलिन्ड्रिकलमा के हुन्छ एरो सिलिन्ड्रिकलमा के हुन्छ एरो इन्टु एरो प्लस के हुन्छ fi इन्टु एरो प्लस fi इन्टु fi प्लस az इन्टु az प्लस के हुन्छ az इन्टु az अब हेर है az इन्टु az हुन्छ सो यो त सेम हुने भयो चाहिँदैन अब हामीलाई यो दिएको छ यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब के चाहियो अनि 6 के हुने भयो ax हुने भयो कम्पेयर गर्दाखेरि के हुने भयो ax = 6 हुने भयो हैन र ay कति हुने भयो 1 हुने भयो र az के हुने भयो 0 हुने भयो हैन az = 0 हुने भयो in the Cartesian coordinate system a at point p मा चाहिँ टोटली के हुने भयो a एकैछिन ल एकैचोटी के हुने भयो सो at point p मा a को भ्यालु के हुने भयो 6x plus ay त्यसपछि a एकैछिन ल यो पुरै यो a सुरुकै क्वेशनलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु भनेको छ है यो भ्यालुलाई चाहिँ हैन यहाँ क्वेशन अलिक पढ्नुमा हामीले झुक्यौं अलिकति माथि गर्नु पर्यो यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि evaluate a at point p in Cartesian and cylindrical coordinate सो कार्टेशियनमा हामीले गरिसक्यौं अब a लाई नै a भेक्टरलाई नै के गर्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो a भेक्टरलाई नै भन्छ a लाई p मा गरिसकेपछि हैन a लाई नै सिलिन्ड्रिकलमा गर्नु पर्यो सो a अलरेडी यहाँ दिएको छ सो यो y के को भ्यालु ax को भ्यालु र x + z के को भ्यालु ay को भ्यालु र az को भ्यालु कति हुने भयो 0 हुने भयो सो न कम्पेयर गर्दाखेरि ax मेटुम है ax = y त्यसपछि ay = x + z र az = 0 कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सो नाउ वी हैव टु फाइन्ड एरो fi az फ्रम ax ay az हामीले सुन्नु परेको छौं सो फर्मुला के हुन्छ अघि यहाँ हेर फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि के दिएको छ ax ay az बाट एरो fi az निकाल्नु पर्ने हेरौँ है फर्मुला यो फर्मुला ax ay az बाट एरो fi az निकाल्नु पर्ने cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1 सो यो फर्मुला ठ्याक्क युज गर्ने मेट्रिक्स फर्ममा र त्यहाँ भ्यालु पुट गर्ने र निकाल्ने सो के हुन्छ cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1 र ax ay az ax = y ay = x + z र z = 0 अब के गर्नेलाई अब सिम्पली मल्टिप्लाई गर्ने या त्यसपछि रिक्वेटिङ गर्ने सो मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो y cos phi + x + z sin phi minus y sin phi + x + z cos phi र az = हुने भयो 0 किनकि az को भ्यालु नै 0 छ यहाँ पनि 0 नै हुन्छ सो एरो fi az आयो एरो fi az आयो यो अब यहाँले के छ भन्दाखेरि phi को भ्यालु दिएको छैन phi को भ्यालु दिएको भए मजाले निस्किन्छ र यहाँनिर यसलाई अहिले पनि यो पोइन्ट p मा निकाल्यो भने x y z को भ्यालु राख्न मिल्छ है सो न a vector is converted into the cylindrical coordinate system
एरो एफआई र एजेडमा के भयो कन्भर्ट भयो। अब एउटा नयाँ टपिक छ है। सो यो टपिकहरु तिमीहरूले पढेको छैन होला, यो इन्टरमा पनि कतै पनि डिफरेन्शियल लेन्थ, डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम पढेको छ। डिफरेन्शियल लेन्थ, डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम भनेर छैन सर। हो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि तर तिमीहरूले युज त धेरै गरेको छौ, धेरैचोटि युज गरेको छौ फिजिक्सहरुमा, मेनली फिजिक्समा र त्यसपछि म्याथमा पनि तिमीहरूले यो भने पढे। जस्तै कि एउटा एलिमेन्ट छ अरे, एउटा एलिमेन्ट छ जसको लेन्थ एल छ र इक्जाम्पल लिन्छु है। एउटा एलिमेन्ट छ जसको लेन्थ एल छ हैन, एउटा के अरे टु डाइमेन्सनल भनौँ न, एउटा कुनै यो छ के अरे यो भनौँ न सिट छ, एउटा कुनै सिट छ जसको सर्फेस एरिया एस छ, हेर्दै जाऊ है। र अर्को कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, अर्को कुनै एउटा क्युब छ भनौँ न, एउटा के छ क्युब छ, यस्तो क्युब दिएको छ। म अलिक बुझाउँछु है पहिला, त्यसमा पहिला बुझाउँछु अनि मात्रै के अरे यसमा आउँछु। यस्तो दिएको छ, उल्टो खाले भयो, ठिकै छ, उल्टो सुल्टोस। सो एउटा मैले के भने एउटा फाइनाइट लेन्थ दिएको छ जसको लेन्थ एल छ, एलिमेन्ट दिएको जसको लेन्थ एल छ, एउटा सिट छ जसको सर्फेस एरिया एस छ, र एउटा के अरे क्युब दिएको छ या भोल्युम दिएको छ जसको टोटल भोल्युम भी दिएको छ हैन। सो अब के भन्दाखेरि फिजिक्सहरुमा तिमीहरू फिजिक्समा या म्याथमा हामी जब यसको क्याल्कुलेसन या इन्टिग्रेसन या डेरिभेसनहरु गर्न जाँदाखेरि या इन्टिग्रेसन भनौँ न, जस्तै यो लेन्थमा टोटल यसको कति लेन्थ हुन्छ या टोटल यसमा कति करेन्ट पास हुन्छ, जस्तै यसमा कुनै करेन्ट पास भयो, कुनै करेन्ट हामीले पठायौँ भने या कुनै फ्लक्स नै पास गर्यो भने कति टोटल करेन्ट पास हुन्छ भन्दाखेरि अब यो एल सपोज भनौँ न यहाँदेखि टन लामो लेन्थ छ अरे यसको, भनेपछि टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ, सानो एउटा के हुन्छौँ एलिमेन्ट लिन्छौँ हैन, सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ र त्यो एलिमेन्टमा मात्रै के गर्छौँ हामी, जस्तै एउटा सानो एलिमेन्टलाई के गर्छौँ ए र बी भन्ने एउटा एलिमेन्ट मान्छौँ, ए र बी, र यो यसमा हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसको के करेन्ट, र त्यसलाई के गर्छौँ कि 0 देखि लिएर यो एलसम्म के गर्छौँ हामी, के गर्छौँ भाइ हामी के गर्छौँ कसले रिमुभ गरिरहेछौ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ हैन। त्यसलाई के गर्छौँ हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ हैन। नगर त बाहिर तिमीहरू नगर त यहाँ म पढाउँदैछु, तिमीहरू शान्त भएर पढ्ने। कसैले पनि अलि यो मेरो आइडी अलिकति प्रब्लम भइरहेछ क्या, आइडीमा हल्का प्रब्लम भइरहेछ, यो म एकचोटि माथि कुरा गर्छु, त्यही भएर म पढाइरहेको छु, तिमीहरू चुप्प लाएर तिमीहरू पढ है, शान्त भएर पढ। यहाँ म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यसमा जस्तै टोटल एउटा लेन्थ एल दिएको छ, यो एल लेन्थमा कति करेन्ट भयो, सपोज यसमा करेन्ट पास गर्दाखेरि कति करेन्ट टोटल कति करेन्ट यसबाट क्यारी गर्छ भन्दाखेरि हामी फिजिक्समा के गर्छौँ या म्याथमै कि एउटा सानो त्यति पुरै एन्टायर लेन्थमा क्याल्कुलेसन नगरेर हामी के गर्छौँ कि एउटा सानो स्मल लेन्थ लिन्छौँ, ए र बी भनेर सेगमेन्ट, सानो सेगमेन्ट लिन्छौँ हामी, सेगमेन्ट लिन्छौँ ए र बी, र एबी सेगमेन्टमा हामी के गर्छौँ यति मात्रै के गर्छौँ हामी करेन्ट निकाल्छौँ, र करेन्ट निकालिसकेपछि यसलाई के गर्छौँ टोटल 0 देखि एन्टायर लेन्थ एलसम्म के गर्छौँ हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ, र त्यसले के दिन्छ हामी टोटल करेन्ट इन्क्लोज्ड बाई दिस कन्डक्टर। सो एउटा इक्जाम्पल लिएको है। सो यसमा के भयो भन्दाखेरि हामी पुरै लेन्थमा नगरेर एउटा जुन ट्रेडिसनल एउटा मेथड थियो त्यो मेथड फलो नगरेर हामी एउटा टेक्निकल भनौँ न एउटा इन्जिनियरिङ कन्सेप्ट युज गरौँ, दिस इज द द्याट इज द इन्टिग्रेसन भन्ने कन्सेप्ट युज गरौँ, जसले चाहिँ एउटा सानो सेगमेन्ट लियौँ र यो सानो सेगमेन्टलाई नै के भनिन्छ डिफरेन्सियल भनिन्छ। दिस स्मल सेगमेन्ट इज नोन एज द डिफरेन्सियल,
र यो के हो लेन्थ हो डिफरेन्शियल के भन्छ यसलाई लेन्थ भनिन्छ है सो जसलाई चाहिँ डिफरेन्शियल लेन्थ भनिन्छ र जसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा के भनिन्छ भन्दाखेरि डिनोट कसरी हुन्छ डिएल भनिन्छ जसलाई के भन्छ डिएल सो यो के हो हाम्रो डिएल हो ओके अब यो के हो हाम्रो लेन्थ हो त्यस्तै यो डिफरेन्शियल लेन्थ यहाँ हो हैन त्यस्तै मानौँ एउटा सिट छ 2 डाइमेन्सनल सिट दिएको छ यो सिटमा पनि सपोज हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कति टोटल फ्लक्स सपोज एउटा फ्लक्स अरे यसमा के छ हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ चार्जेसहरु छ यसमा टोटल कति फ्लक्स पास भइरहेछ भन्दाखेरि यो यसमा भने पनि निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै चार्ज कति छ भन्दाखेरि त्यसको लागि हामी पुरै एन्टायर सर्फेस नगरेर के गर्छौं सानो हामी के गर्छौं एउटा सर्फेस लिन्छौं र यो सर्फेसको के गर्छौं हामी सर्फेस इन्टिग्रेसन गर्छौं र सर्फेस इन्टिग्रेसन गरेर त्यसपछि के गर्छौं टोटल सर्फेस एरिया डबल इन्टिग्रेसन गरेर dx र dy को रेसियोमा इन्टिग्रेसन गर्छौं र त्यसले के दिन्छ टोटल नेट सर्फेस और नेट चार्ज इन्क्लोज्ड बाइ दिस सीट र त्यसलाई यो सानो जुन हुन्छ यो सानोलाई हामी के भन्छ डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया भनिन्छ सिम्पली डिफरेन्शियल एरिया भनिन्छ र जसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि ds ले डिनोट गरिन्छ ds सो dl इज द डिफरेन्शियल लेन्थ ds इज द डिफरेन्शियल एरिया बुझ्दै हो ds इज द डिफरेन्शियल एरिया एन्ड इट इज नथिङ इट इज द प्रोडक्ट अफ l इन्टु b एरिया भने के हुन्छ l इन्टु b हुन्छ सो यहाँ चाहिँ टोटल लेख्दाखेरि यो l हुने भयो र यो b हुन्छ सो l इन्टु b हुन्छ यहाँ स्मल छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ dx इन्टु dy हुन्छ सो dx इन्टु dy सो डिफरेन्शियल हो भने डिफरेन्शियल एरिया इक्वल्स टु डिफरेन्शियल लेन्थ इन्टु l इन्टु dy हो यो हो त्यस्तै अर्को सेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एउटा हामी 3D कुनै एउटा अब्जेक्ट लिएको छौं 3D अब्जेक्ट लिएको छौं जसमा चाहिँ के छ l पनि छ जसमा l पनि छ b पनि छ र h पनि छ सो अब यसमा पनि सेम कि हामी एउटा सानो स्मल के गर्छौं पोर्सन लिन्छौं सानो स्मल एउटा क्यूब लिन्छौं हैन यहाँ बनाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो क्यूबलाई के गर्छौं हामी सानो यसमा क्यूब लिन्छौं हैन क्यूब जस्तो भनौं न डिफरेन्शियल हामी के मान्छौं भोल्युम मान्छौं जसलाई के भन्छ dv भन्छ सो यो एउटा dv लिन्छौं र त्यसपछि त्यसलाई के गरिन्छ त्यसलाई टोटल जुन हुन्छ तीनटामा फर्स्ट सेकेन्ड र ट्रिपल इन्टिग्रेसन गरेर के गरिन्छ टोटल नेट के निकालिन्छ भोल्युम निकालिन्छ सो x को लिमिट लिन्छ यसमा x को लिमिट हुन्छ यसमा y को लिमिट हुन्छ यसमा के हुन्छ z को लिमिट हुन्छ सो dv लाई के भनिन्छ डिफरेन्शियल भोल्युम भनिन्छ र जुन चाहिँ dv को के हुन्छ dx इन्टु dy इन्टु dz हुन्छ सो यसरी हाम्रो डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल एरिया र डिफरेन्शियल भोल्युमको के हुन्छ युटिलाइज गर्न सक्छौं तर कोअर्डिनेट सिस्टममा यो जुन मैले भने यो एउटा इन जेनरल थियो इन जेनरल जति पनि अब यहाँ इन जेनरल पनि थियो र सँगसँगै जति पनि मैले कुरा भने सबै मैले एउटा मात्रै कोअर्डिनेट सिस्टमलाई फलो गरेर भने कुन कोअर्डिनेट सिस्टम कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम बट थ्रुआउट आवर electromagnetic subjects we can study all types of each and every derivation or in numerical in 3 types of coordinate systems Cartesian coordinate system as well as cylindrical coordinate system and spherical coordinate system भने चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो numerical हुन्छ जति पनि हाम्रो derivation हुन्छ सबै derivation हामीले तीनटै coordinate system हामी पढ्नु पर्ने हुन्छ या numerical पनि दिएको हुन सक्छ so it is not necessary to study any type of derivation in any भने कुनै derivation एउटै coordinate system मा पढ्नु पर्छ जति छैन त्यसको तीनटै पनि जुन पनि सोध्न सक्छ जुन टाइपमा पनि हामी गर्दा पनि हुन्छ नसोधे पनि जुनबाट पनि गर्न मिल्छ यो हामी पछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक म्याग्नेटोस्ट्याटिकहरु पढ्दाखेरि तिमीहरु आफै हेर्छौ कि पहिला तिमीहरुले पढ्दाखेरि कार्टेसियनमा पढ्थ्यौ अब हामी स्फेरिकलमा पनि डेरिभेसन गर्छौं र सिलिन्ड्रिकलमा पनि डेरिभेसन गर्छौं रो फाइ 0 हुन्छ r थीटा फाइ युज गरेको हुन्छ सो दिस इज द युज अफ डिफरेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम सो अब सबभन्दा पहिले के गर्नु भन्दाखेरि यो dl dx र dy युज गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई यो dl के हो एन्ड ds के हो र dv के हो सो नाउ बिफोर गोइङ टु युज दिस डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम in our derivation in our numerical we first study what is the dl what is the ds and what is the dv and their representation in different coordinate system so dl dv र dv ds लाई डिफरेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्ने कुरा हामी पहिला पढ्नु पर्छ र त्यसपछि इनहरुलाई के गर्ने डेरिभेसनमा युज गर्ने हामी सो नो स्टडी लेट अस स्टडी डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम Now the first is the अब हामी के रे
coordinate system wise person. Now the first coordinate system is Cartesian coordinate system. So now in Cartesian coordinate system, the first is Cartesian coordinate system. So Cartesian coordinate system ma के हुन्छ हाम्रो x y z हुन्छ. Now the parameters are x y and z. So respectively हाम्रो differential length के हो, differential length suppose हेर्नु त यसरी जस्तै यो हाम्रो x axis हो हैन, यो x axis हो, this is x axis and it is y axis and this is z axis. So the entire is x coordinate. So differential is what? Dx. So along y axis this is a dy and this is a dz. So dx, dy and dz are the differential length of Cartesian coordinate system. So अब यसमा के हुने भयो भनेपछि dx त्यसपछि dy and के हुने भयो dz हुने भयो हाम्रो डिफरेन्शियल लेन्थको प्यारामिटर हुने भयो, डिफरेन्शियल लेन्थको प्यारामिटर हुने भयो. अब यसलाई के गर्ने भेक्टर फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु न. द डिफरेन्शियल लेन्थ अफ एनी भेक्टर इन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम इज dx into ax along x axis हैन, along x axis and dy into ay along y axis plus यो के हो dy हो नि त, dy into ay along y axis plus dz into az along yz axis. So this is the differential length in Cartesian coordinate system. Differential length in Cartesian coordinate system जसमा dx, dy and dz छ. dx भनेको differential length in along x axis, dy भनेको differential length along y axis and dz भनेको differential length along z axis हो. यो भयो differential length. अर्को के छ differential area. अब हेरौँ कति इजी छ. So differential area भने as we know that area equals to what? Area is equals to nothing. It is the product of two length, that is the L into B. L into B gives the area of any object. So but in case of Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system, there are the three differential length dx, dy and dz, where the dx is the differential length along the x-axis, dy is the differential length along y-axis and dz is the differential length along z-axis. So so now the differential area in Cartesian coordinate system ds भन्छ. सबैलाई ds भन्नु, यो तीनटै ds हो, तीनटै के हो ds हो. So ds इक्वल्स टु हेरौँ है. अब हेर्दिनु ds इक्वल्स टु यदि मैले यो dy र dz लाई मल्टिप्लाई गरे भने dy into dz गरे भने along ax को एक्सिसमा हुन्छ. सो dy into dz हुन्छ, तर यसको जुन परपेन्डिकुलर आउँछ किनकि सर्फेस एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ भेक्टर फर्ममा हुन्छ. सो यसको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो के हुन्छ along the x axis, perpendicular along the x axis. So dx equals to dy into dz into ax along the x axis. एकछिन ल अलिकति म तल गर्छु. त्यस्तै यदि हामीले ds equals to ds पहिलो मैले के गरे dy into dz along x axis, dx into dz गरे भने along y axis, dy into dx into dy गरे भने along z axis. यो बुझ्यौ नि तिमीहरुले? बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर. बुझ्यो. सो न अब तिमीहरुले मलाई भन कि what will be the value of dv in Cartesian coordinate system? Now tell me. dx, dy, dz. अरु केही? त्यही हो सर. अनि ab होला नि. यति नै हो त. अब के हुन्छ dx into dy into dz यति त नि. इट इज नथिङ बिकज के हुन्छ भोल्युम इक्वल्स के हुन्छ भोल्युम इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु के हुन्छ हाइट हुन्छ. लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ. सो लेन्थ के हुने भयो भन्छ तीनटै जुन लिए पनि हुन्छ. सो along x axis मा के छ dx into dy into dz. So in this way we can represent differential length, differential surface area and differential volume in Cartesian coordinate system. बुझ्यौ? अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब यही डिफरेन्शियल लेन्थ एरिया र भोल्युमलाई के गर्नु पर्यो हामीले अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा के गर्नु पर्यो रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. अर्को कोअर्डिनेट नेक्स्ट कोअर्डिनेट सिस्टम के हो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम. न यो भोल्युम है त dv इक्वल्स टु dx into dy into dz.
यहाँ हेर्ने है। सो अब यहाँ हेर्ने अलिकति यहाँनिर बुझ्नुपर्ने छ जुन डिफरेन्शियल योले बनाइन्छ जस्तै यो भयो यो अनि यो एक्स हुन्छ त्यसपछि यो वाई हुन्छ र जेड हुन्छ हैन यो जेड र यसमा जुन यो पारामिटर छ हाम्रो के हुन्छ पारामिटर रो फाई के हुन्छ रो हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ फाई हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ जेड हुन्छ। सो तर डिफरेन्शियल गर्दाखेरि सुन है डिफरेन्शियल गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ अगाडि डी लगाउने डी रो के हुन्छ डी रो डी फाई एन्ड डी जेड डी रो डी फाई एन्ड डी जेड। तर यो सिन्डिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यो जुन डी फाई हुन्छ नि अगाडि यसमा रोले के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ यो के अरे ब्यालेन्स गर्नको लागि ब्यालेन्स भन्नाले यसको कोअर्डिनेट सिस्टममा त्यस्तो हुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि यो जुन डी रो डी फाई र डी जेड हुन्छ जुन डी फाई हुन्छ टर्म डी फाईमा अगाडि के हुन्छ रो भन्ने कन्स्ट्यान्टले के हुन्छ मल्टिप्लाई भएको हुन्छ पछि यो के अरे न्युमेरिकलहरुमा के अरे भेरिएबललाई ब्यालेन्स गर्न भ्यालुलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। सो द डिफरेन्शियल एलिमेन्ट है डिफरेन्शियल एलिमेन्ट इन सिन्डिकल कोअर्डिनेट सिस्टम्स क्यान बी फाउन्ड एज डी रो रो डी फाई एन्ड डी जेड हुन्छ। कार्टेसियनमा के हुन्थ्यो डिएक्स डिवाई र डिजेड जुन चाहिँ तिमीहरूले बचपन सानदेखि नै पढ्दै आएको डिएक्स डिवाई डिजेड एक्स वाई जेड यहाँ चाहिँ डी रो डी फाई र डिजेड हुन्छ इन केस अफ कार्टेसियन सरी सिन्डिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब योबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो योबाट के निकाल्नु पर्यो डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्नु पर्यो। अब हेर्ने सो डिफरेन्शियल लेन्थ इक्वल्स के हुने भयो डी रो इन्टु ए रो प्लस रो डी फाई इन्टु ए फाई प्लस डिजेड इन्टु ए जेड सेम सबलाई एड गर्ने डी रो इन्टु एलोङ रो डाइरेक्सन प्लस रो डी फाई इन्टु एलोङ फाई डाइरेक्सन डिजेड इन्टु ए जेड एलोङ जेड डाइरेक्सन भयो डिफरेन्शियल लेन्थ भयो। डिफरेन्शियल लेन्थ बुझ्यो नि अब यहाँ हेर्ने सो डिफरेन्शियल लेन्थ बुझिसके पछाडि अब एरियामा त्यही हो। सो एरिया के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ एल इन्टु बी हुन्छ के हुन्छ एल इन्टु बी। सो के अरे कुनै दुईवटा लेन्थको के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भने थर्ड के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्सन भन्छ। सो यदि मैले यो दुईटाले मल्टिप्लाई गरेँ भने जेड के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ है जेड के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ तर यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यो फाई के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ र यो दुईटालाई फेरि यो र यो फर्स्ट एन्ड थर्डलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो फाई के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ। अब हेरौँ सो यदि मैले यहाँनिर के गरेको छ रो डी फाई इन्टु डिजेड। सो फर्स्ट एन्ड यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ के भयो न रो डी फाई इन्टु डिजेड गर्दाखेरि रो के हुने भयो डाइरेक्सन एरो इज द डाइरेक्सन हैन रो डी फाई इन्टु डिजेड यो के भयो डाइरेक्सन हो। त्यसपछि के गर्छ डी रो इन्टु यो फर्स्ट एन्ड थर्ड गरौँ डी रो इन्टु डिजेड डाइरेक्सन के हो एफआई हुने भयो है। त्यसपछि यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ डी रो भनेपछि हेर त डी रो इन्टु रो डी फाई रोलाई अगाडि ल्यायो रो डी रो इन्टु डी फाई र डाइरेक्सन के हुने भयो एजिड हुने भयो। सो यसरी कुनै दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिमेनिङ थर्ड के हुन्छ डाइरेक्सन हुन जान्छ। अघिकै एक्स इन्टु वाई गरौँ डिएक्स इन्टु डिवाई गरौँ भने एजेड हुन्छ डिवाई इन्टु डिजेड गरौँ भने एएक्स हुन्छ र डिएक्स इन्टु डिजेड गरौँ भने एवाई के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही हो। सो यो के हुनुभयो हाम्रो डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया इन केस अफ सिन्डिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब भनेपछि हाम्रो डिफरेन्शियल लेन्थहरु के छ सिन्डिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको डी रो डी फाई र डिजेड छ भनेपछि अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्नु पर्यो। सो डिफरेन्शियल भोल्युम के हुने भयो तीनटैको मल्टिप्लाई एल इन्टु बी इन्टु एच। सो तीनटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पनि मल्टिप्लाई भयो यो पनि मल्टिप्लाई भयो भनेपछि के हुने भयो र कन्स्ट्यान्ट टर्म अगाडि आउँछ भने के हुने भयो रो इन्टु डी रो इन्टु डी फाई इन्टु डिजेड। सो रो इन्टु डी रो इन्टु डी फाई इन्टु डिजेड। सो दिस इज द differential volume of any variable quantity or physical quantity in terms of cylindrical coordinate system. So यसरी हामीले के हेर्यौं कि कुनै पनि
कुनै पनि डिफरेन्शियल लेन्थलाई कसरी हामी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्न सक्छौँ र कसरी हामी त्यसलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ डिफरेन्शियल लेन्थ, डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया, सिम्पली डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया भनौँ या डिफरेन्शियल एरिया भन्ने एउटै कुरा हो र डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्छ। पछि काम लाग्छ यिनीहरू, पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि या डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिन्छ। त्यतिखेर यो सर कहाँबाट आयो, पछि म के अरे न्युमेरिकल गर्दाखेरि डेरिभेसन गर्दाखेरि एकैचोटि डेरिभेसनमा डिएस इक्वल्स टु यो लेख्छु। सपोज डिएस मैले लेखेँ डिरो इन्टु डिजेड एलङ एफआई लेख्यो भन्दाखेरि अब सर यो कहाँ डिरो इन्टु डिजेड र एलङ एफआई कहाँबाट आयो भन्छ, त्यसरी त्यहाँ आउँछ। तर त्यतिखेर म भन्दिनँ है, सिधै भन्छु कि युनिट 1मा मैले पढाइसकेँ भनेर, हामीले पढिसक्यौँ भनेर म भन्छु। त्यसपछि म यो पनि लेख्न सक्छु, यो कतिखेर के अरे है, कतिखेर कुन युज गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो के अरे क्वेसनमाथि भर पर्छ। क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, क्वेसनमा के कुन दिएको हुन्छ, एलङ कुन डाइरेक्सन निकाल्नु पर्ने त्यो माथि हाम्रो डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो 3टा यसको छ, यसमा चाहिँ कुनै हामीसँग कुनै अप्सन छैन, यसमा पनि अप्सन छैन, बट सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि 3टा अप्सन छ। सो डिपेन्ड गर्छ कि हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ, त्यो अनुसार हामी 3टा मध्ये कुनै एउटा युज गर्छौँ। र कसरी युज गर्ने भने कसरी आयो भन्दाखेरि त्यतिखेर म डाइरेक्ट भन्छु कि युनिट 1मा पढिसकेको छ कोअर्डिनेट सिस्टममा। सो यतिखेर तिमीले पढेको हुनुपर्छ त्यतिखेर। न नेक्स्ट टाइप अफ कोअर्डिनेट सिस्टम इज एस्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम है। अब हाम्रो डिफरेन्शियल लेन्थ, एरिया र भोल्युम हामीले 2टामा पढिसक्यौँ। अब हाम्रो थर्ड छ हाम्रो एस्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। सो अब हेर लाइकवाइज प्रिभियस टु कोअर्डिनेट सिस्टम, यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्स। सबभन्दा पहिले के थाहा पाउनु पऱ्यो कि वाट आर द डिफरेन्शियल एलिमेन्ट parameter in case of spherical coordinate system. So सबभन्दा पहिले यसमा के हुन्छ हेर, r हुन्छ हेरे, त्यसपछि के हुन्छ थीटा हुन्छ r र त्यसपछि के हुन्छ फाइ हुन्छ। सो r थीटा फाइ इज द बेसिक parameter of spherical coordinate system. सो न डिफरेन्शियल के हुने भयो, अगाडि d लगाउनु, पहिला d लगाउने है, dr d थीटा एन्ड d फाइ। सो दिज आर द के हुने भयो, बेसिक parameter हुने भयो। dr d थीटा d फाइ आर द बेसिक डिफरेन्शियल parameter अफ। तर यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अघिकै सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै ब्यालेन्स गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन d फाइ हुन्छ यसको अगाडि r ले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ है। र त्यसपछि जुन d फाइ हुन्छ, d फाइमा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि d फाइको अगाडि के हुन्छ हैन। सो d फाइको अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि r sin थीटाले के गरेको हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ। सो के हुन्छ r sin थीटा। सो यो डिफरेन्शियल केसको लागि मात्र है। सो इन केस अफ डिफरेन्शियल parameter द डिफरेन्शियल लेन्थ अफ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम के हुने भयो, dr, r d थीटा, r sin थीटा d फाइ हुने भयो। सो यो फर्स्ट parameter, यो सेकेन्ड डिफरेन्शियल, यो थर्ड parameter के को डिफरेन्शियल लेन्थको केमा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा dr, r d थीटा, r sin थीटा इन d फाइ हुने भयो। सो अब यो 3टेबाट के निकाल्नु पर्यो हामीले, डिफरेन्शियल लेन्थ, डिफरेन्शियल एरिया एन्ड डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्नु पर्यो। सो न द फर्स्ट इज डिफरेन्शियल लेन्थ इन स्फेरिकल के हुने भयो, 3टाले एड गरिदिने। सो dr इन्टु ar प्लस r d थीटा इन्टु a फाइ प्लस r sin थीटा इन्टु d फाइ, यो एलङ फाइ डाइरेक्सन, एलङ थीटा डाइरेक्सन, एलङ रेडियसको डाइरेक्सन, यति हुन्छ। सो दिस गिभ्स द डिफरेन्शियल लेन्थ of any vector in spherical coordinate system. अब हामीले के गर्नु पर्यो, एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया सपोज यो हाम्रो एल हो, सपोज यो एल हो, यो बी हो र यो एच हो भने के गर्ने पर्यो, 2टाले मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो यो 2टाले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने भयो, यो के हुन्छ हाम्रो फाइ के हुन्छ, डाइरेक्सन हुन्छ। हेर्दै जाऊ है, फाइ के हुन्छ, डाइरेक्सन हुन्छ। सो यदि 2टाले मैले मल्टिप्लाई गर्यो भने कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि अगाडि हुन्छ, r इन्टु dr इन्टु d थीटा। हेर त r इन्टु dr इन्टु d थीटा, डाइरेक्सन के हुने भयो, फाइ। सो इन्टु a फाइ, यो सक्यो। त्यसपछि मैले के गरेँ, यो 2टाले मल्टिप्लाई गरेँ हेरे, यो 2टाले मल्टिप्लाई गरेँ के हुने भयो, r इन्टु r स्क्वायर, r इन्टु r के हुने, r स्क्वायर sin थीटा इन्टु d थीटा इन्टु d फाइ, r स्क्वायर इन्टु sin थीटा इन्टु d थीटा इन्टु d फाइ। र यो के रह्यो, r के हुने भयो, डाइरेक्सन, ar इज द डाइरेक्सन। अब मैले के गरेँ, अब म के गर्छु, फर्स्ट
अब म के गर्छु फर्स्ट र थर्डलाई मल्टिप्लाई गर्छु है फर्स्टलाई थर्डलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुने भयो फर्स्ट र थर्डलाई सो के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट के छ r sin थीटा त्यति हो r sin थीटा into dr into d phi r sin थीटा into dr into d phi र डाइरेक्सन के हुने भयो रिमेनिङ के हुन्छ रिमेनिङ के छ थीटा सो a थीटा इज द डाइरेक्सन सो यसरी के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ स्पेक्ट्रल कोअर्डिनेट सिस्टमको डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया हामी निकाल्न सक्छौँ सो एलोङ अब हेरे डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया एलोङ रेडियस एलोङ थीटा डाइरेक्सन एलोङ फाई डाइरेक्सन हुन्छ सो यसरी हाम्रो के हुन्छ एलोङ रेडियस एलोङ थीटा एलोङ फाई डाइरेक्सन हुन्छ कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो अब यहाँ हेर जहिले पनि एउटा कुरा म तिमीलाई भन्छु जहिले पनि हामी लेख्दाखेरि के हुन्छ जहिले पनि यो अर्डरमा हुनुपर्छ सुरुमा के हुन्छ सुरुमा के छ हाम्रो r त्यसपछि थीटा त्यसपछि फाई त्यही भएर हेर त अर्डरमा छ थीटा फाई छ यो त डाइरेक्सन हो नि यो म्याग्निट्युड हैन डाइरेक्सन हो ar त्यसपछि फेरि के छ r थीटा छैन त्यसपछि फाई सो dr पछि थीटा नभएपछि के हुन्छ फाई आयो यो के छ डाइरेक्सन अर्डरमा छ त्यसपछि r थीटा र यो त डाइरेक्सन हो त फाई आयो के छैन सो डाइरेक्सन पनि हुन सक्छ सो अलवेज रिटर्न अलवेज इन अर्डर हैन सिस्टमेटिक अर्डरमा हुनुपर्छ के अरे यो पहिला फाइल लेख्ने त्यसपछि थीटा लेख्ने त्यसरी लेख्नु हुँदैन अब के रह्यो हाम्रो भोल्युम सो न द डिफरेन्शियल भोल्युम के हुने भयो तीनटैको के हुन्छ मल्टिप्लाई सो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुने भयो r into r के हुने भयो r स्क्वायर के हुन्छ बाहिर भन त तीनटैको r स्क्वायर त्यसपछि r sin थीटा अनि त्यसपछि dr अनि हो सो यो के हुने भयो हाम्रो न दिस इज द डिफरेन्शियल volume in case of spherical coordinate system where dv equals to r square sin theta into dr into d theta into d phi because volume is the scalar quantity volume जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो scalar quantity हुन्छ त्यही भएर यसमा कुनै डाइरेक्सन हुँदैन volume is the scalar quantity which do not have any direction where the length and surface is a vector quantity जसमा के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ यो डाइरेक्सन दिएको छ यसमा हुँदैन सो यहाँनिर पनि हामी धेरै हेर्न सक्छौं सो dv equals to r square sin theta into dr into d theta into d phi यो दिएको छ so this is all about the differential length differential area and differential volume of different type of coordinate system now the mostly के भयो now the mostly used technical terms or operator in electromagnetics is del operator यो पनि तिमीले पढेको होला this is the mostly or highly used operator in electromagnetics so this is the del operator is the one a kind of operator a vector operator a kind of vector operator which is also called the nebula and del operator is simply written as del equals to it is the inverted triangle its symbol is inverted triangle and del equals to del by del x into ax अघि पनि मैले भनिसके कि जति पनि यो अल आर इन भेक्टर फर्म यो ax यो सब युनिट भेक्टर है यसमा डाइरेक्सन लगाउने हो लाए पनि ठीक छ नलाए पनि ठीक छ तर इट इज बाइ डिफल्ट इन भेक्टर फर्म सो र यो डेललाई पनि यसरी पनि लेख्दा हुन्छ झन् बेटर देखिन्छ तर सबै अपरेटर के अरे भेक्टर फर्ममा छ बुझ्नु पर्यो यहाँ नभने पनि बुझ्नु पर्छ तिमीहरूले सो del equals to what del by del x into ax plus del by del y into ay plus del by del z into az here del is it is the partial differentiation these are the partial differentiation हो तिम्रो पनि थाहा होला partial differentiation ले के गर्छ एउटा हुन्छ टोटल एउटा हुन्छ partial ले के गर्छ आफ्नोलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्छ बाकीलाई के गर्छ कन्स्ट्यान्ट रुपमा मान्छ है त्यति हो सो यहाँनिर सो del equals to यो हुने भयो यो चाहिँ जुन यो लेखेको छ नि अब सुरु भयो मेन खेला
अब हेर यो डेललाई मैले यो लेखेँ, तिमीहरू पनि पढेको होला फिजिक्समा। नाउ दिस इज द representation of del operator in Cartesian coordinate system. Now we can also represent this del operator in other coordinate system like cylindrical coordinate system, like spherical coordinate system. So now del is written in this Cartesian coordinate system. Now the del is written in, del can also be written in del can also be written in Cartesian cylindrical coordinate system में क्यों नहीं वो del y उल्टो यो अलिक उल्टो ल्याएछ है। जस्तै del by del x भने into x भने del by del rho into a rho plus del by del phi into a phi। त्यसलाई ब्यालेन्स अघि डिफरेन्शियल लेन्थमा पढ्यो नि अगाडि रो हुन्छ नि, सो यहाँ 1 by rho हुन्छ। सो 1 by rho into यहाँ चाहिँ अलिकति मैले के छैन, यहाँ चाहिँ यहाँ लेख्ने, म यहाँ लेख्छु a rho, त्यसपछि यहाँनिर a phi यो चाहिँ एकछिन यसलाई मेटिराख ल, अलिक भन हैन। त्यसपछि यो पनि मेटर a जेड भनौँ, यहाँनिर कुरो उयो हो अगाडि पछाडि यो सिमेट्री देखाउनको लागि। सो del by del rho into a rho plus 1 by rho into del by del phi into a phi plus यहाँ del by del z into a z हुन्छ। यहाँ के हुँदैन किनदाखेरि रो भन्ने पारामिटर यो सेकेन्डमा मात्रै आउँछ, फाइसँग मात्रै आउँछ, अघि डिफरेन्शियलमा हामीले हेरिसक्यौँ। सो del in terms of cylindrical coordinate system, यहाँनिर cylindrical coordinate system, and del in terms of Cartesian coordinate system। कार्टेसियनमा del युज गर्नु पर्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई युज गर्ने र डेललाई यदि सिलिन्ड्रिकलमा युज गर्नु पर्दाखेरि यो युज गर्ने हो। सो del equals to del by del rho into a rho plus 1 by rho into del by del phi into a phi plus del by del z into a z यस्तो हुन्छ। सो similarly del can also be written in another form in case of spherical coordinate system in the terms of r theta phi। के हुन्छ r theta phi हुन्छ। सो r हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ थीटा हुन्छ, र त्यसपछि के हुन्छ फाइ हुन्छ। सो हामीले अघि हेरिसक्यौँ कि थीटालाई के हुन्छ r ले के गरेको हुन्छ कम्पेन्सेट गरेको हुन्छ र फाइलाई के गरेको हुन्छ r sin थीटा ले गरेको हुन्छ। सो इन दिस वे del इज रिटन एज के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दैन है, यहाँ के हुन्छ r sin थीटा हुन्छ है। सो के हुने भयो फेरि म यो अगाडि यो पछाडि यो खासमा डाइरेक्सनले जहिले पनि पछाडि लेखिन्छ, मैले अगाडि ल्याइदिन्छु त्यो खास के हुँदैन। सो del by del आएर है, del by यहाँनिर म del लेख्छु सबैमा d r डिफाइ, यहाँनिर चाहिँ अगाडिनिर r sin थीटा है, sin थीटा। सो के हुने भयो, सो del by del r into ar ओके प्लस del 1 by यहाँ r छ नि, यसलाई 1 by गरिन्छ डेलमा 1 by r into del by del थीटा into a थीटा ओके प्लस के हुने भयो 1 by r sin थीटा, के हुने भयो 1 by r sin थीटा into del by del phi into a phi। So this is the representation of del or nebula or del operator in terms of spherical coordinate system. So here where we can use this unit vector after the magnitude, हैन, magnitude यहाँनिर लेख्न मिल्छ। So del by del r into ar plus 1 by r into del by del theta into a theta plus 1 by r sin theta into del by del phi into a phi। So यसरी हामी के गर्न सक्छौं, del अपरेटरलाई तीनवटा डिफरेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र पछि यसरी हामी न्युमेरिकलहरु पनि गर्दाखेरि युज गर्न सक्छौं। त्यतिखेर न्युमेरिकल गर्दाखेरि सपोज कुनै न्युमेरिकल दिएको छ हामीलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा, सपोज कुनै एउटा न्युमेरिकल दिएको छ या डेरिभेसन दिएको छ कुनै सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा र त्यतिखेर मैले डेल अपरेटर युज गर्नु पर्यो, डेल इक्वल्स टु सो डाइरेक्ट म त्यतिखेर म यो लेख्छु र तिमीहरूले सोध्छौ यसरी कहाँबाट आयो, अझै यो बुझ्नु पर्यो यहाँबाट आएको भनेर। Now, so June del operator, so this del operator also gives us some physical information or physical interpretation. So the value of or the derivation of del operator gives us some meaning or the physical interpretation or physical significance. So if suppose there is a two types of variable, one is a scalar, one is a scalar variable, and other is the vector variable. So other is a vector quantity. So suppose this is v is a scalar and suppose a is a vector. So if this scalar quantity v is multiplied with del operator as a scalarly, so del into v. So the scalar multiplication of any physical quantity with the del operator is always called the gradient. So the gradient of a scalar like a v is written as the del into v. So this is what
This is the scalar multiplication of any quantity, physical quantity with a del operator is called the gradient. Okay, the first is clear. Secondly, suppose there is a vector quantity A and this is going to be multiplied with a vector quantity, another vector quantity, that is del operator. So if we multiply two different type of vector quantity, so it can be multiplied in two ways. So first is a dot product and the other is a cross product. Okay, so first is a dot product के हुने भयो del dot a हुने भयो र अर्को del dot के हुने भयो a हुने भयो र अर्को के हुने भयो del cross a हुने भयो, अर्को के हुने भयो del cross a हुने भयो हैन. So del cross a हुने भयो. So the dot product, the dot product between the del operator and the physical quantity and the physical quantity is called the divergence. हैन, यसलाई के भनिन्छ, डाइभर्जेन्स भनिन्छ. सो कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई यदि डेल सँग यदि डट प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसलाई या स्केलरली भनौं न, स्केलरली मल्टिप्लाई गर्यौं भने यदि स्केलर मल्टिप्लाई हो नि त, डट प्रोडक्ट गरेपछि जुन रिजल्ट आउँछ के हुन्छ, स्केलर हुन्छ. मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसलाई के भनिन्छ, ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स भनिन्छ. र यदि त्यसलाई कर्ल गर्यौं भने त्यसलाई के भनिन्छ, कर्ल गर्यौं त्यसलाई के भनिन्छ, सिम्पल डाइभर्जेन्स र त्यो कर्लले भनिन्छ. सो क्रस प्रोडक्ट गर्नु त्यसलाई के भनिन्छ, कर्ल भनिन्छ. सो डेल डट ए पनि भयो, डेल क्रस ए पनि भयो. र अर्को कुरा अर्को हुन्छ ल्याप्लेसन हुन्छ. ल्याप्लेसन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई यदि डेल स्क्वायर इन्टु v गर्यौं भने, सपोज v छ अरे त्यसलाई डेल स्क्वायर गर्नु यहाँ, डेल स्क्वायर इन्टु v गर्नु भने त्यो के भन्छ, त्यसलाई के भन्छ, ल्याप्लेसन अपरेटर भनिन्छ. दिस इज व्हाट वी कल ल्याप्लेसन अपरेटर. सो डेल स्क्वायर कहाँबाट आएको भन्दाखेरि डेल डट डेट गर्दा के हुन्छ, डेल डट डेट गर्दाखेरि डेल स्क्वायर हुन्छ हैन. अनि यो के हुने भयो, यो हुने भयो. सो यसरी ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स, कर्ल र के भन्छ हाम्रो ल्याप्लेसन भने हाम्रो आन्सर आउँछ केबाट, डेल अपरेटरबाट आउँछ हैन. जसमध्ये यिनीहरू के हो, ग्रेडियन्ट के हुन्छ, भेक्टर हुन्छ, यो के हुन्छ स्केलर हुन्छ, यो के हुन्छ भेक्टर हुन्छ, यो पनि के हुन्छ डेल डट डेट के हुने भयो, डेल स्क्वायर भनेको डेल डट डेट के भनेको हाम्रो स्केलर भयो, स्केलर इन्टु यो के हुन्छ हाम्रो स्केलर हुन्छ, स्केलर नै हुन्छ, ल्याप्लेसन अपरेटर हैन. सो यो हो हाम्रो ल्याप्लेसन अपरेटरको. सो फ्रम नेक्स्ट क्लास we will study gradient, divergence, कर्ल and ल्याप्लेसन operator of del operator. Okay, yes sir. हुन्छ सर यो स्लाइड आज ल अहिले हालिदिन्छु, ल रिनेम गरेर म अहिले हालिदिन्छु.